जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु बंधारण में આપણે છેલ્લે लेक्चर नंबर 11 में दाखला नंबर 17 થી 24 गणी गया था। हवे दाखला नंबर 25 थी आगळ वधीए तो दाखला नंबर 25 नी रकम आ रीतनी छे। हूँ सीधो बाइफर्गेशन करीश भाई, रकम तमारी पासे छे ज कि सीजियम धातु में फोटो इलेक्ट्रिक असर उद्भववा माटे जरूरी तरंग लंबाई, जोजो फोटो इलेक्ट्रिक असर उद्भववा माटे जरूरी तरंग लंबाई एटले एने बोलो थ्रेशोल्ड तरंग लंबाई कहेवाय। आपणे अर्थघटन जाते ज करवानुं। तो 6600 एंगस्ट्रोम छे होय तो सीजियम धातु पर चलो आपात तरंग लंबाई लेमड़ा बराबर 4000 एंगस्ट्रोम आपात करवामां आवे त्यारे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा बराबर केटला आपणो प्रश्न आ छे। बराबर बोलो शुं करीशुं? तो थ्रेशोल्ड एटले के जरूरी तरंग लंबाई, आपात तरंग लंबाई आपी छे अने गति ऊर्जा पूछी छे। तो जो हूँ अहींया तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉननी गति ऊर्जा बराबर बोलो आपणे वारंवार एक उदाहरण लईए छीए। एक ट्रक छे, ए ट्रक 10 किलो जूल एनी जरूरी ऊर्जा छे त्यानुं जड़त्व नाश करवा माटे। हूँ 15 किलो जूल ऊर्जा आपूँ छूं तो बोलो एनी गति ऊर्जा केटली थशे? 5 किलो जूल। केम? तो 10 तो एनुं जड़त्व नाश करवामां वपराई गई। बराबर। तो जे वधारानी छे शेमां रूपांतरित थई? गति ऊर्जामां। तो आ आपात ऊर्जा छे, आ थ्रेशोल्ड ऊर्जा छे, आ गति ऊर्जा छे। तो बोलो गति ऊर्जा बराबर शुं थाय? आपात ऊर्जा माइनस थ्रेशोल्ड ऊर्जा थाय। तो आवुं सूत्र छे। बोलो शुं करीशुं हवे? तो एकदम इजी थई गयो दाखलो आ तो। बोलो पहली शुं शोधी काढीए? तो अहींया आप्युं छे ए प्रमाणे बोलो पहली थ्रेशोल्ड ऊर्जा शोधीए। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर ई बराबर HC बाय लेमड़ा। हवे जो आ एंगस्ट्रोम में आपी छे तो एने शेमां फेरववुं पड़शे? तो मीटर में फेरववुं पड़े। तो 6600 गुण्या 10⁻10 मीटर एवी रीते आ रहीए। तो 4000 गुण्या 10⁻10 मीटर। तो हवे किंमतो मूकीए तो 6.626 थोड़ुं अहींथी गणुं। तेथी E0 बराबर थ्रेशोल्ड ऊर्जा E0 बराबर HC0 बाय लेमड़ा 0। तो E0 बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड इंटू 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय बोलो लेमड़ा 0 આપણે લઈ લઈશું 6600 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર। બોલો મીટર મીટર સેકન્ડ સેકન્ડ ગયા, તમારો જવાબ આવશે જૂલમાં। બરોબર। તો આપણે કેલ્સી ચલાવીએ। બોલો અહીંયા જૂલમાં શું જવાબ આવે છે? તો 6.626 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ડિવાઇડેડ બાય 6600 એટલે જવાબ તમારો 0.00301 0.00301 ગુણ્યા 10⁻। તો જો હવે 10⁻ કરવા માટે આપણે શું કરીશું? તો આ 10 ઉપર ગયા એટલે 18 થયા। તો 18 માઇનસ 34 એટલે -16 बराबर जो हूँ अहींथी 1 2 3 पॉइंट अहींया खसेडूँ तो 3.01 इंटू 10⁻19 जूल थशे। शुं थई जशे? -19 जूल। चलो एवी रीते बोलो आपात ऊर्जा शोधीए। तो आपात ऊर्जा E बराबर HC बाय लेमड़ा। तेथी E बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय बोलो लेमड़ा अहींया आपणे लईशुं 4000 गुण्या 10⁻10 मीटर। એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર અહીંયા આવશે 6.626 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 4000 એટલે એ આવશે 4.97 ગુણ્યા 10⁻19
4.97 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ। ચલો હવે અહીંયા કિંમતો મૂકી દઈએ તો 4.97 ગુણ્યા 10⁻19 માઇનસ 3.01 ગુણ્યા 10⁻19। બોલો 10⁻19 કોમન કાઢી તો 97માંથી 1 ગયા એટલે 96 અને તો 1.96 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ થાય। તો આ થઈ ગયો। તેથી અહીંયા આમ ડોટ ડોટ કરીને આન્સર લખી નાખો એટલે તમારો જવાબ બરાબર 1.96 × 10⁻19 કુલમ્બ। બોલો ક્લિયર? તો આ રીતે દાખલો ગણવાનો છે। ઓકે, હવે એના પછી નંબર 26 જોઈએ। દાખલા નંબર તો દાખલા નંબર 26માં જોજો શું કહ્યું છે આપણને। એવો સેમ દાખલો છે। એક ધાતુની ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન માટેની થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા। તો દાખલા નંબર 26 બોલો થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા આપી દીધી છે E0 બરાબર hν0। આ સૂત્ર જ છે, યાદ રાખવાનું। બરાબર 3.056 ગુણ્યા 10⁻15 જૂલ હોય તો આ ધાતુ ઉપર 4000 એંગસ્ટ્રોમ તો આપાત તરંગ લંબાઈ બોલો લેમ્બડા બરાબર 4000 એંગસ્ટ્રોમ એટલે કે 4000 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર। તો ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થશે કે નહીં, બરાબર? આવો પ્રશ્ન છે। કેમ? આપણે એનો જવાબ આપવાનો છે કેમ, બરાબર? તો ચલો આપણને આપાત ઉર્જા થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા તો આપી જ દીધી છે, તેથી સીધી જ આપણે આપાત ઉર્જા E બરાબર hc/λ બરાબર 6.626 × 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્ટુ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ ડિવાઇડેડ બાય બોલો 4000 એંગસ્ટ્રોમ છે એટલે 4000 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર। બોલો હમણાં આવ્યો તો એ જ જવાબ આવશે, કારણ કે એના જ વેલ્યુ છે। આપણે તોય ગણીએ 4.97 જ આવશે, જોઈ લઈએ તો 6.626 ઇન્ટુ 3 ડિવાઇડેડ બાય 4000 બરાબર 4.97 આવ્યો। તો 4.97 ગુણ્યા 10ની હવે જો આ 10 18 થઈ 34માંથી 18 ગયા એટલે માઇનસ અહીંયા પછી 19 જૂલ થાય છે, બરાબર? એ આ પોઈન્ટ અહીંયા ખસેડીને આપણે લાવ્યા હતા, આગળના જ દાખલાની રકમ છે આ। હવે જોજો તો ગતિ ઉર્જા બરાબર આપાત ઉર્જા માઇનસ થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા। તો આપાત ઉર્જા આપણી છે 4.97 ગુણ્યા 10⁻19 અને થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા છે 3.056 ગુણ્યા 10⁻15 બરાબર? કોમન જૂલ કાઢી લઈએ। હવે જોજો જ્યારે આવું હોય, બે ઘાત જુદી જુદી હોય ત્યારે ઘાત સરખી કરવી પડે, પછી બાદબાકી થાય, બરાબર? હવે ઘાત સરખી કરવા માટે બોલો શું કરશો? તો હંમેશા નાની ઘાતને મોટી ઘાતમાં ફેરવવાની। તો આ બેમાં નાની કઈ છે? તો આ રહી છે। બોલો એને મોટીમાં ફેરવીએ તો શું કરવું પડે? તો 5 પોઈન્ટ આમ ખસવું પડે, તો 0.00004 497 થઈ ગયા ને 5 પોઈન્ટ 1 2 3 4 ને 5 ગુણ્યા 10⁻19 માઇનસ 3.056 ગુણ્યા 10⁻19। તેથી બોલો શું થશે? તો માઇનસમાં ઉર્જા આવશે, બરાબર? એટલે કે હવે આટલું બધું ના લખવું હોય તો આપણે સીધું પણ લખી શકાય કે અહીંયા થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા કરતાં આપાત ઉર્જા કેવી છે? ઓછી છે। અહીંયા આપણે કારણ જ આપવાનું છે, બરાબર? તો આપાત થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા કરતાં તો આપણે સીધું જ, આ તો તમને સમજાવવા માટે કર્યું, આપણે સીધું જ લખી શકીએ અહીંયા કે આપેલી વિગત અનુસાર
आपात ऊर्जा करता थ्रेशोल्ड ऊर्जा વધારે છે। એટલે જો આપણે ફરીથી ઉદાહરણ લઈએ, ધારો કે ટ્રકને ચાલુ કરવા માટે 10 કિલો જૂલની ઉર્જાની જરૂર છે અને આપણે અહીંયાથી 8 કિલો જૂલ આપીએ છીએ। બોલો અહીંયા ગતિ ઉર્જા શું થશે? તો ટ્રક જ હલશે નહીં, તો ટ્રકને હલવા માટે જ 10ની જરૂર પડે, બરાબર? તો એવી પરિસ્થિતિમાં તેથી બોલો ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થશે નહીં, તેથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થશે નહીં। આ આપણો આન્સર કમ્પ્લીટ। ચલો હવે એના પછી દાખલા નંબર તો 27 લઈએ। સત્યાવીસમો દાખલો શું કહે છે? 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા ધરાવતા ફોટોનની એંગસ્ટ્રોમ એકમમાં તરંગ લંબાઈ શોધો। તો ઉર્જા E બરાબર 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર 1 ગુણ્યા 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 કુલમ્બ વોલ્ટ, અને કુલમ્બ વોલ્ટ એટલે જૂલ થાય, એટલે કે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ ઉર્જા આપી દીધી। તો લેમ્બડા બરાબર કેટલા? તો બોલો અહીંયા કયું સૂત્ર વાપરીશું? તો E બરાબર HC બાય લેમ્બડા ઇમ્પ્લાઇઝ લેમ્બડા બરાબર તો HC બાય E બોલો 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 ઓકે, ગુણ્યા બોલો 3 ઇન્ટુ 10 અહીંયા એકમ લખવાનો રહી ગયો, તો જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ગુણ્યા 3 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ ડિવાઇડેડ બાય બોલો E આપણને આપી દીધી છે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ। જૂલ સેકન્ડ ગયા, બોલો જવાબ શું આવશે? મીટરમાં આવશે। તો હવે ભાગાકાર કરીએ, તો ભાગાકારમાં 6.626 ગુણ્યા 3 ડિવાઇડેડ બાય 1.6 એટલે જવાબ તમારો 12.42 આવ્યો, ગુણ્યા હવે 10ની ઘાત મૂકીએ તો 19 ને 8 27 થઈ ગયા, -34 તો જવાબ તમારો 10ની -7 ઘાત થાય, બરાબર 1.242 ગુણ્યા, ચલો હજુ આપણે એને મીટરમાંથી એંગસ્ટ્રોમમાં ફેરવી છે ને, એટલે 10ની -8 ઘાત કરવી પડે, તો 124.2 ગુણ્યા 10ની -8 ઘાત। અહીંયા એક પદ વધાર્યું તો ત્યાં એક ઘટાડ્યું, મીટર બોલો 10ની -8 ઘાત મીટર એટલે તો કશું ના થાય, સેન્ટીમીટર હોય તો એ થાય। તો અહીંયા તમારો જવાબ બોલો કેટલો થાય છે? 12.42 આપણે સીધું જ લખી દઈએ। એક મિનિટ, આપણી ભૂલ નહીં થતી ને? ના, બરાબર જ છે, પદ ઉડાડવામાં ભૂલ ના હોય એટલે ચાલે। તો કેટલો થશે? તો 12.42 ગુણ્યા 10ની, હવે જોજો અહીંયા હું આને આમનામ રાખીને જોજો આ રીતે કરીશ એંગસ્ટ્રોમમાં ફેરવવા માટે, તો 12.42 ગુણ્યા 10ની +3 ગુણ્યા 10ની -3 ગુણ્યા 10ની -7 ઘાત, આ તો હતું જ, આ હતું ને એમાં ઉમેર્યું તો શું થઈ ગયું? 12.42 ગુણ્યા 10ની +3 ઘાત। હવે આ આખું થઈ ગયું એંગસ્ટ્રોમ, તો એંગસ્ટ્રોમમાં લાવવો હોય તો આ રીતનો જવાબ આવે। બોલો કમ્પ્લીટ। ચલો એના પછી 28મો દાખલો જોઈએ। તો દાખલા નંબર 28, સ્ટ્રીટ લાઇટનો સોડિયમ લેમ્પ 588 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ફોટોનનું ઉત્સર્જન કરે છે। તો ફોટોનની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર 588 નેનોમીટર। તો 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા શોધો। તો 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા બોલો એની સંજ્ઞા શું થાય? તો યાદ કરો,
1 મોલ E તો ફોટોનની ઉર્જા હતી, તો NaE બરાબર કેટલા? બોલો, એકદમ સહેલો દાખલો છે. NaE બરાબર NaHC બાય લેમડા. તો Na 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. અરે સોરી, અહીંયા મારી ભૂલ થઈ, મેં પેલું એચની વેલ્યુ લખી નાખી. તો Naની 6.022 ઇન્ટુ 10⁻23 ગુણ્યા 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. C 3 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ ડિવાઇડેડ બાય, બોલો આને નેનોમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવીએ બરાબર, તો 588 ગુણ્યા 10⁻9 મીટર. મીટર સેકન્ડ ગયા તો જૂલ. હવે કેલ્સી ચલાવીએ તો 6.022 ગુણ્યા 6.626 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 588 બરાબર 0.20 આવે. 0.2036. ચલો ગુણ્યા 10ની ઘાત મૂકીએ તો 23 - 34 પ્લસ 8 પ્લસ 9 એટલે +6 ઘાત થઈ. વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં ફેરવીએ તો 2.036 ઇન્ટુ 10⁵ જૂલ બરાબર. તો આટલો 2.036 ઇન્ટુ 10⁵ જૂલ થાય. હવે જો આને કિલો જૂલમાં ફેરવવી હોય તો 2.036, હવે કિલો કરવા છે એટલે 3 ઘાત આમાં જતી રહે, તો 10⁻² કિલો જૂલ. તો આ બે આન્સર ગણાય. આમાંથી જે લખો એ સાચો પડે બરાબર. ચલો એના પછી દાખલા નંબર 29. તો 29મો દાખલો જોઈએ. એક ધાતુની ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન માટેની થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા આવૃત્તિ. તો ધાતુની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ બરાબર ν0 બરાબર આપણને આપી છે 7.0 ઇન્ટુ 10⁻14 સેકન્ડ ઇનવર્સ. પછી આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ, ν બરાબર 1.0 ગુણ્યા 10⁻15 સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો ઉત્સર્જિત ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા બરાબર કેટલા અને ઉત્સર્જિત ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ બરાબર કેટલા? બોલો. તો એકના એક દાખલા ગણતા એવું લાગે છે બરાબર. હવે ભાઈ હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં કે મેં જે દાખલા અહીંયા આપ્યા છે એ હું પરીક્ષામાં પૂછવાનું નથી. મેં શીખવાડેલા હું પૂછીશ તો તમને આવડવાના જ છે. જી નીટમાં હું પેપર કાઢવા જવાનો નથી, એટલે હું બીજા જ દાખલા પૂછીશ. તમારે મારા આપેલા બધા દાખલા ગણી કાઢવાના. જો અહીંયા જે ગણાવું છું ને એ અને પેલું પેમ્ફલેટમાં જી નીટના છે દાખલા, પેમ્ફલેટમાં જે આપ્યા છે જી નીટના છે, એટલે એ પણ ગણી નાખવાના. હું એ પણ પૂછી શકું, એના સિવાયના પણ પૂછી શકું. ટૂંકમાં હું જે ચલાવીશ એ પૂછીશ નહીં. જો તમારે જી નીટ ક્રેશ કરવી હોય તો આ બધું જરૂરી છે. ઓકે, ચલો એના પછી તો આપણે અહીંયા ગણીએ તો પહેલી બોલો આપાત ઉર્જા શોધી કાઢીએ. થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા શોધીએ પહેલી. તો થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા E0 બરાબર hν0 બરાબર 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્ટુ 7.0 ઇન્ટુ 10⁻14 સેકન્ડ ઇનવર્સ. બોલો સેકન્ડ જતા રહ્યા એટલે આપણે સીધો જ ગુણાકાર કરીએ. 6.626 ઇન્ટુ 7 એટલે જવાબ તમારો 46.382 ગુણ્યા 10⁻20 જૂલ થઈ. આપણે આમ નામ જ રહેવા દઈએ, આને A1 કહીશું.
ચલો એવી રીતે આપાત ઉર્જા શોધી કાઢીએ. તો આપાત ઉર્જા E બરાબર h ન્યુ. તો 6.626 ઇન્ટુ 10⁻⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 10⁻15 સેકન્ડ ઇનવર્સ. બોલો સેકન્ડ ગયા 1 તો છે જ, એટલે અહીંયા જવાબ આવશે 6.626 ઇન્ટુ 10 બોલો 34માંથી 15 ગયા કેટલા થશે? તો -19. બરોબર. ચલો મારે આને -19 કરવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો 10 વડે ભાગી દઉં એટલે અહીંયા 19 થઈ જાય. તો આ પોઈન્ટ અહીંયા ખસી ગયો. બરોબર. અને એને રાઉન્ડ ઓફ કર્યો એટલે આ પાછળનો બગડો જતો રહ્યો. ચલો તો હવે તેથી ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપાત ઉર્જા માઇનસ થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા. બોલો આપાત ઉર્જા છે 6.626 માઇનસ હું 10⁻19 કોમન કાઢું 638 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ બરાબર. તો 6.626 માઇનસ 4.638 4.638 1.988 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ. આ તો શું મળ્યો? તો આને આપણે A2 કહીશું, આને A3 કહીશું, એટલે આપણો પહેલો જવાબ આવ્યો. હવે વેગ શોધવો છે. તો જોજો ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ mv². આપણે વેગ શોધવો છે, તેથી v² બરાબર 2 ઇન્ટુ ગતિ ઉર્જા અપોન m. તો 2 ગુણ્યા ગતિ ઉર્જા આપણી પાસે છે 1.988 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ છેદમાં બોલો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેટલું મેં તમને યાદ કરવાનું કહ્યું તો પેલો કોષ્ટક પ્રશ્ન નંબર 19. તો 9.109 ઇન્ટુ 10⁻31 કિગ્રા. જો જ્યાં જૂલ હોય ત્યારે કિગ્રા લેવું પડે. તેથી v² બરાબર બોલો શું થશે? તો 2 ગુણ્યા 1.988 ડિવાઇડેડ બાય 9.109 એટલે 0.436 આવ્યો ગુણ્યા 10⁻. બોલો 31 ઉપર ગયા એટલે પ્લસ થઈ ગઈ, તો 31 માઇનસ 19 એટલે 12 થઈ. હવે જોજો અહીંયાથી એક MCQ મળે છે. હું અહીંયા લખું છું જૂલ પ્રતિ કિગ્રા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો સ્ક્વેર થાય. જૂલ પ્રતિ કિગ્રા બરાબર મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય. તો અહીંયા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોલ સ્ક્વેર લઈએ. તેથી v બરાબર √0.436 ઇન્ટુ 10⁻12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે 0.436નું વર્ગમૂળ શોધીએ તો એ 0.66 આવે છે. તો 0.66 ગુણ્યા 10⁶ એટલે કે 6.6 ગુણ્યા 10⁻⁵ સોરી 5 6.6 ગુણ્યા 10⁵ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ આપણો આન્સર 4 થયો. બરાબર. તો આ રીતે તમે દાખલો ગણ્યો હોય તો મને નથી લાગતું કે કોઈ એક માર્ક્સ કાપી શકે આપણો. બરાબર. અને તથા તેથી તેનો કોઈ જ હવે જોજો મારી એક મજબૂરી છે, હું તમને દાખલાનું મટીરિયલ જે આપું છું એમાં આ જે હું બોલું છું ને બધું સમજાયેલું હોય, પણ તમારે તે સમજાવવાનું ક્યાં છે? તમારે તો સામે સમજેલી વ્યક્તિને જણાવવાનું છે કે ભાઈ મેં આ રીતે ગણ્યો. એટલે આ રીતે વચ્ચે વધારાનું લખાણ લખવાની જરૂર નથી. ઓકે. તો આ રીતે સીધું જે આપણા જવાબો હોય એની ઉપર ફોકસ કરવાનું, એટલે સીધું જ એ જોવે એટલે એને પેપર જોવામાં ઓછી તકલીફ પડે અને આપણને વધુ માર્ક્સ આપે. બરાબર. ચલો એના પછી તો અહીંયા દાખલા પૂરા થયા. હવે ફરીથી એકવાર થિયરી આવે છે. આપણે વચ્ચે અત્યાર સુધી જે થિયરી ચાલી એને રિગાર્ડિંગ બધા દાખલા ગણી ગયા છીએ. બરાબર.
આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે હું દાખલા ગણાવતો જઈશ, થિયરી રિગાર્ડિંગ હશે એમ જ. ઓકે, ચલો તો હવે ક્વેશ્ચન નંબર આવે આપણે 38. એ પ્રશ્નનું બંધારણ છે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણની દ્વિપ્રકૃતિ સમજાવો. બરોબર, બોલો. તો વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણના ઘણા બધા પ્રકાર છે. એમાં પ્રકાશ પણ એક વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ છે. તો આપણે પ્રકાશ માટે 4 ઘટનાઓ ભણી ગયા. કઈ 4? તો પ્રકાશની 4 લાક્ષણિકતાઓ હતી. એક વિવર્તન અને વ્યતિકરણ. બીજી બોલો તો BBR અને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. બોલો, આ વિવર્તન અને વ્યતિકરણ શેના આધારે સમજાવી શકાતી હતી? તો વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાય છે. જ્યારે વિકિરણની આર્ય છે, વિકિરણની કણ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાય છે. બરોબર, આના આધારે કણ પ્રકૃતિ તો વિકિરણની કણ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. આના આધારે વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. બરોબર, તરંગ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. તો હવે આની ઉપરથી આપણે આટલું ભણી ગયા છીએ, એની ઉપરથી આ જવાબ આપવાનો છે. પણ એ જવાબ આપતા પહેલાં હું એક પ્રશ્ન પૂછીશ. એનો જવાબ તમે વિચારો. બોલો, તમારા પપ્પા સારા કે ખરાબ? મસ્ત પ્રશ્ન છે. તો હવે આપણા પપ્પા સારા કે ખરાબ એ પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે. આપણી બર્થડે હોય અથવા આપણા ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય તો એ દિવસે પપ્પાનો નેચર એકદમ સારો લાગે, એમ તમે માગો ને બધું મળી જાય. બરાબર, તમે માગો એ બધું એમ એ દિવસે તેમ જ થાય કે મારા પપ્પા દુનિયામાં મારા પપ્પા જેવા કોઈ પપ્પા જ નથી. પણ રિઝલ્ટના દિવસે એમની ધારણા કરતાં ઓછું રિઝલ્ટ આવ્યું હોય તો આપણને એવું થાય કે દુનિયામાં સૌથી ખરાબ પપ્પા મારા પપ્પા છે. તો જોજો, અહીંયા પપ્પાની 2 પ્રકૃતિ છે. પપ્પા સારા પણ છે, ખરાબ પણ છે. બોલો, સારા છે એને સમજાવવા માટે આપણે કયા દિવસોના ઉદાહરણ લેવા પડે? તો આપણી બર્થડે અથવા તો આપણા ઘરની અંદર કોઈ પ્રસંગ, સારો પ્રસંગ, બરાબર, એનું ઉદાહરણ લેવું પડે. આપણા દાદીમાં ગુજરી ગયા અને પછી આપણે દિવસે જ ગુજરી ગયા દિવસે જ કહીએ પપ્પા મારો મોબાઈલ લેવો દે, કાનપટ્ટાની આવી જાય. કારણ કે પપ્પા એક તો ટેન્શનમાં હોય અને તમે એ દિવસે મોબાઈલ માગો અથવા આવું બધું માગો તો એ કાનપટ્ટાની આવે. તો આપણા પપ્પાની સ્વભાવ છે, એ સારા પણ છે પણ ખરાબ પણ છે. એ સારા છે એ સમજાવવા માટે આપણે કઈ પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ ઉદાહરણ આપવું પડે? તો બર્થડે છે, લગ્ન પ્રસંગ છે, બીજું કોઈ પણ સારું કથા છે, હવન છે. બરાબર, હવનના દિવસે આમ ઘરમાં હવન હોય ને, પપ્પાને કીધું પપ્પા વસ્તુ લાવી 100 રૂપિયા આપો, 500 નોટ આપે, એ દિવસે સારા લાગે, 400 આપણા બચે. પણ કોઈ માઠો પ્રસંગ બની ગયો હોય ઘરમાં અથવા આપણું રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું હોય ધારણા કરતાં, તો એ દિવસે પપ્પા ખરાબ છે. તો માઠા દિવસે પપ્પાની સારી પ્રકૃતિ સમજાવી નથી શકાતી અને સારા દિવસે પપ્પાની ખરાબ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. એમ વિવર્તન અને વ્યતિકરણના આધારે એની તરંગ પ્રકૃતિ તો સમજાવી શકાય છે પણ કણ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. અને BBR એટલે કે બ્લેક બોડી રેડિયેશન અને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરના આધારે વિકિરણની કણ પ્રકૃતિના આધારે એને સમજાવી શકાય અથવા તો આના આધારે એની કણ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાય, પરંતુ એની તરંગ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. તો ટૂંકમાં શું થયું? બોલો, આ આપણને શું સૂચવે છે? કે વિકિરણ કણ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. આ શું સૂચવે છે? વિકિરણ તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. આપણી બર્થડે શું સૂચવે છે? કે પપ્પાનો સ્વભાવ સારો છે. બોલો, આપણા રિઝલ્ટનો દિવસ શું સૂચવે છે? કે પપ્પાનો સ્વભાવ ખરાબ છે.
તો બે બે પપ્પાના સ્વભાવ છે, એમ અહીંયા પણ બંને કોના સ્વભાવ છે? વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણના. તો જો હવે અહીંયા શું થયું, તો પ્રકાશના વિવર્તન અને વ્યતિકરણની ઘટનાઓ વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાય છે, પરંતુ વિકિરણની કણ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાતી નથી. એ જ રીતે બ્લેક બોડી રેડિયેશન અને ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર વિકિરણની કણ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાય છે, પરંતુ વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાતી નથી. આથી જો વિકિરણ કણ અને તરંગ એમ દ્વિસ્વભાવ ધરાવે છે એવું આપણે સ્વીકારીએ, એવું સ્વીકારવામાં આવે તો વિકિરણના વિવર્તન, વ્યતિકરણ, બીબીઆર અને ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર ચારે ચાર લાક્ષણિકતાઓ સમજાવી શકાય. તો એની ચારે ચાર ઘટનાઓની અથવા તો લાક્ષણિકતાઓની સમજૂતી આપી શકાય. આથી ઈસવીસન 1905માં ધ ગ્રેટ આઇન્સ્ટાઈન, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન, એમણે સૂચવ્યું કે વિકિરણ કણ અને તરંગ એમ દ્વિપ્રકૃતિ ધરાવે છે. વિકિરણ કણ અને તરંગ એમ દ્વિપ્રકૃતિ ધરાવે છે, એટલે કે વિકિરણ એ કણોનો પ્રવાહ છે. વિકિરણ એ કણોનો, જોજો આ છેલ્લું વાક્ય, એટલે કે વિકિરણ કણોનો પ્રવાહ છે અને તે તરંગ સ્વરૂપે પ્રસરણ પામે છે. તો તમારે આટલું લખવાનું છે. એકદમ સહેલી 2 માર્ક્સની થિયરી છે. પહેલું આ બે વસ્તુ સમજવાની, આ પછી આપણે અહીંયા એક મુદ્દો લખવાનો. આથી જો વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ કણ અને તરંગ પ્રકૃતિ એમ બંને પ્રકૃતિ ધરાવે છે એવું સ્વીકારવામાં આવે તો આપણે એની ચારે ચાર લાક્ષણિકતાઓની એક સાથે સમજૂતી આપી શકીએ છીએ. પછી ચોથો મુદ્દો, આથી ઈસવીસન 1905માં ધ ગ્રેટ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન, એમણે શું સૂચવ્યું કે વિકિરણને કણ અને તરંગ એમ દ્વિપ્રકૃતિ ધરાવે છે, એટલે કે વિકિરણ કણોનો પ્રવાહ છે અને તે તરંગ સ્વરૂપે. તો 1 માર્ક્સનો MCQ પૂછાય, બોલો વિકિરણની દ્વિસ્વભાવ કોણે સમજાવ્યો હતો? તો બરોબર. હવે જોજો, વિકિરણના કણને શું કહે છે? ફોટોન. પ્રકાશના નાનામાં નાના કણને શું કહે છે? ફોટોન. વિકિરણના કણને ક્વોન્ટમ. જોજો આ યાદ રાખજો, વિકિરણના કણને ક્વોન્ટમ. પ્રકાશ એક વિકિરણ છે, પ્રકાશના કણને ફોટોન. અને ફોટોન નામ કોણે આપ્યું હતું? તો મેક્સ પ્લાન્કે. કોણે આપ્યું હતું? તો ફોટોનના પપ્પાનું નામ શું? તો પ્રકાશભાઈ, કારણ કે પ્રકાશનો કણ છે. અને ફોટોનની ફોઈબાનું નામ શું? તો મેક્સ પ્લાન્ક. ઓકે. એવી રીતે વિકિરણ કણ અને તરંગ એમ દ્વિપ્રકૃતિ ધરાવે છે એ નામ આપનાર, એટલે કે વિકિરણની પ્રકૃતિની ફોઈબા, તો આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. ઓકે. ચલો, એના પછી હવે જોજો, એના પછી પરમાણુ કેવો હોય એના માટે આપણે એના વર્ણપટનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અને એ વર્ણપટીય અભ્યાસ માટે કેટલાક શબ્દો નવા આવશે આપણી માટે. તો એ નવા શબ્દોની વ્યાખ્યાઓ, એ શબ્દોના અર્થ સમજવાના છે. તો આપણો આગળનો પ્રશ્ન નંબર 39 જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 39. બોલો, ક્વેશ્ચન 39માં આપણે શું લખીશું? તો વર્ણપટીય અભ્યાસ માટે મહત્ત્વના કેટલાક વર્ણપટીય અભ્યાસ માટે કેટલાક મહત્ત્વના કેટલાક પદો સમજાવો. ભાઈ, આ પ્રશ્ન ક્યારેય ના પૂછાય. બરોબર, ના પૂછાય એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે તૈયાર નહીં કરવાનો. આ નહીં આવડતો હોય તો આગળની થિયરીઓ નહીં આવડે. કારણ કે આપણે ઇંગ્લિશ શીખવાની શરૂઆત કરી હતી. ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, હિન્દી, ગુજરાતી તો શું છે આપણી મધર ટંગ છે, એટલે એમાં આપણે શબ્દોના અર્થ નહોતા સમજવા પડ્યા. પણ હિન્દી, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, સંસ્કૃતમાં આપણે પહેલાં શબ્દાર્થ તૈયાર કરતા હતા, ઇંગ્લિશમાં સ્પેલિંગ અને એનો અર્થ તૈયાર કરતા હતા, ત્યારે ઇંગ્લિશ આવડ્યું છે. એમ હવે પછી જે વર્ણપટી અભ્યાસ કરવાનો છે એમાં કેટલાક શબ્દો આવશે, આપણે એની વાત કરવાની છે. તો ધ્યાન રાખજો, વિવિધ તરંગ લંબાઈ કે વિવિધ આવૃત્તિ. સૌથી પહેલાં આપણે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ અથવા સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ, આ બેની વ્યાખ્યા આપવાની છે.
તો આગળ આપણે ભણી ગયા છે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ અથવા સ્પેક્ટ્રોગ્રાફને ગુજરાતીમાં વર્ણપટ કહેવાય. બોલો આગળ એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો. વિવિધ વિકિરણોને તેમની તરંગલંબાઈ અથવા આવૃત્તિના આધારે અલગ પાડવામાં આવે ત્યારે પ્રાપ્ત થતા રંગોના પટ્ટાને શું કહેવાય? તો અહીંયા શું લખીશું? વિવિધ તરંગલંબાઈ અથવા આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણના મિશ્રિત વિકિરણમાંથી જુદી જુદી તરંગલંબાઈ અથવા જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોને પ્રિઝમ અથવા વિવર્તન ગ્રેટિંગનો ઉપયોગ કરી, બરોબર, તો લખીશ અહીંયા વિવિધ તરંગલંબાઈ અને આવૃત્તિ ધરાવતા, અને અથવા બે લખાય, અથવા આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોના મિશ્રિત વિકિરણમાંથી મિશ્રિત વિકિરણમાંથી જુદી જુદી તરંગલંબાઈ અથવા આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોને પ્રિઝમ અથવા વિવર્તન ગ્રેટિંગની મદદથી અલગ પાડવામાં આવે, બરોબર, ની મદદથી અલગ પાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સાધનને શું કહે છે? હવે જો 8, 9, 10માં તમે ભણી ગયા છો. આ પ્રિઝમ હતું, અહીંથી સફેદ પ્રકાશ આપાત કર્યો હતો, તો અહીંયા પડદા ઉપર બોલો જાની વાલી પી ના રા મળ્યું હતું પડી. તો આટલેથી આટલું જે સાધન છે આ પ્રિઝમ અને આ પડદો, એની સંયુક્ત રચનાને શું કહેવાય? સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ અથવા સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. અહીંયા સ્કોપ લખવાનું રહી ગયું છે. સ્કોપ અથવા એટલે કે ટૂંકમાં એ સાધનને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ અથવા સ્પેક્ટ્રો. હવે જોજો અહીંયા દાખલા તરીકે આપણે આ મેં કહ્યું એમ અહીંયા આપણે નરી આંખે આ બધું જોવા માટે ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ટેલિસ્કોપનો. તો આ ઉપકરણની રચનામાં જુદા જુદા વિકિરણોનું નરી આંખે અવલોકન કરવા માટે ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવા સાધનને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ કહે છે, બરાબર. તો તમે જોજો પેલા એસ્ટ્રોલોજર હોય ને, એસ્ટ્રોફિઝિસિસ્ટ, એ આખો દી એક ભૂંગળી લઈને આકાશમાં જોયા કરતા હોય. એ ભૂંગળીને ટેલિસ્કોપ, દૂરબીન, આપણે દૂરબીન કહીએ, બાકી એકચ્યુઅલી એ ટેલિસ્કોપ. હબલ ટેલિસ્કોપ છે મોટા મોટા. અત્યારે આપણે આખા યુનિવર્સ ઉપર નજર રાખી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો એ થયો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ. ચલો, તો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપની વ્યાખ્યા આપણને મળી ગઈ છે. સ્પેક્ટ્રોગ્રાફની વ્યાખ્યા તો બીજી જોઈએ. હવે સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ તો અહીંયા જોજો, આ બંને એક જ વસ્તુ છે. અહીંયા તમે ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને તમારી આંખ ઉપર જો રચના, એ પડદો એટલે કે જે અલગ અલગ વિકિરણોનો ચિત્ર આપણી આંખ ઉપર રચાય, એટલે મગજ આખી ચિત્ર દોરી કાઢે, તો ત્યાં સુધી એને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ કહેવાય. પણ જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, હું ફરીથી આકૃતિ દોરું, તો અહીંથી આપણે સીધી આંખ જ રાખી હોત તો શું થાત? અહીંયા હું એક આંખ જ રાખી હોત એક વ્યક્તિની, તો એને બધું દેખાત, અહીંયા જાનીવાળી પીનારા પટ્ટા દેખાત, તો એ વખતે એને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ કહેવાય. પણ આંખની જગ્યાએ તમે એક પડદો રાખો અને પડદા ઉપર જે ચિત્ર રચાય છે એને તમે અહીંયા ઊભા રહીને જુઓ, તો આ રચનાને શું કહેવાય? સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. ત્યાં કાગળ કે કાપડનો પડદો રાખી અને એનું ચિત્ર આપણે રચાવા દઈએ અને પછી દૂર ઊભા રહીને જોઈએ તો એને કહેવાય ગ્રાફ. પડદો ના રાખ્યો હોય તો સ્કોપ, ટેલિસ્કોપ, એમાં સીધું જોવાનું. અને ત્યાં પડદો રાખીને કાગળનો કે કોઈ પણ એવું ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ રાખી હોય કે જેથી કરીને પાછળથી એને ડેવલપ કરીને કાયમી ધોરણે આપણે જોઈ શકીએ, તો એને કહેવાય સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. ચલો, એના પછી અહીંયા જ્યારે આપણે આ જે આકૃતિ રચાઈ, જોજો આ એક જ શબ્દના અર્થ છે, તો આપણે અહીંયા બે વસ્તુ પાછી ફરી અલગ અલગ ભણ્યા. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ
અને સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. જોજો હવે તમે આ પડદા ઉપર મેં કહ્યું કે અહીંયા તમે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ રાખી હોય પડદાની જગ્યાએ તો પાછળથી એને ડેવલપ કરીને એક ચિત્ર રચાય. તો એ ચિત્ર જે રચાયું એ આપણે જેમ ફોટોગ્રાફ કહીએ છીએ એમ અહીંયા એને શું કહે છે? સ્પેક્ટ્રોગ્રામ કહે છે. શું કહે છે? સ્પેક્ટ્રોગ્રામ. તો બોલો સ્પેક્ટ્રોગ્રામની વ્યાખ્યા શું થશે? તો સ્પેક્ટ્રોગ્રાફની મદદથી જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણનો ફોટોગ્રાફ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ફોટોગ્રાફને શું કહે છે? સ્પેક્ટ્રોગ્રામ અથવા વર્ણપટ. શું કહે છે? વર્ણપટ કહે છે. હવે આગળની વ્યાખ્યા છે વિજ્ઞાનની જે શાખામાં સ્પેક્ટ્રોગ્રામ અથવા તો વિકિરણના વર્ણપટનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તેને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહે છે. જોજો આ બધા શબ્દોના અર્થ જ છે. વિજ્ઞાનની જે શાખામાં સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ અને સ્પેક્ટ્રોગ્રાફના મદદથી આપણે જે અભ્યાસ કરીએ છીએ વર્ણપટનો, બરાબર, વિકિરણના વર્ણપટનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તે શાખાને શું કહે છે? સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. અને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીના અભ્યાસમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના વર્ણપટ મળે છે. તો વર્ણપટના પ્રકાર જોજો, પહેલો વર્ણપટ છે શોષણ વર્ણપટ અને બીજો ઉત્સર્જન વર્ણપટ. તો આટલા પદોનો અર્થ સમજવાનો હતો તમારે. ફરીથી યાદ એક જ રાખવાનો છે. બોલો, વિવિધ તરંગલંબાઈ અને આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોના મિશ્રિત વિકિરણમાંથી જુદી જુદી તરંગલંબાઈ અથવા આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોને પ્રિઝમ અથવા વિવર્તન ગ્રેટિંગની મદદથી અલગ પાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સાધનને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ અથવા સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. હવે આ સાધનની અંદર સીધી જ આપણે આઈપીસ રાખેલો હોય, આઈ ગ્લાસ, એમાંથી જોઈને આપણી આંખ ઉપર જ જો સીધું ચિત્ર રચાતું હોય તો એને કહેવાય સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ. પણ આપણી આંખની જગ્યાએ પડદો રાખીને એની ઉપર ચિત્ર રચતા હોઈએ અને પછી જોતા હોય તો એને કહેવાય સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ. હવે એ પડદાની જગ્યાએ તમે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ રાખી અને ફોટાને ત્યાં ડેવલપ કરો તો જે ફોટો મળ્યો એને કહેવાય સ્પેક્ટ્રોગ્રામ અથવા વર્ણપટ. પછી વિજ્ઞાનની જે શાખામાં વિકિરણના વર્ણપટીય બાબતોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે એને કહે છે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. હવે વર્ણપટીય અભ્યાસમાં એમને બે પ્રકારના વર્ણપટ જોવા મળ્યા છે. કયા બે? શોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ. ઓકે, હવે સૌથી પહેલી આપણે વાત કરીશું ઉત્સર્જન વર્ણપટની. તો પ્રશ્ન નંબર 40. ઉત્સર્જન વર્ણપટ. જોજો હવે અહીંયા જ જવાબ છે. જ્યાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન જ થાય છે. દાખલા તરીકે આપણો બલ્બ છે, આપણી ટ્યુબલાઇટ છે, તો એ વિકિરણ ઉત્સર્જન સ્ત્રોત કહેવાય. સૂર્ય, મીણબત્તી, અગ્નિ, કોઈ જગ્યાએ આગ લાગી હોય ને તો એ પણ વિકિરણ ઉત્સર્જન સ્ત્રોત કહેવાય. અને એનો જો આપણે સીધો એ જ ઉત્સર્જનમાં આવતા વિવિધ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણોને જુદા પાડી અને એનો અભ્યાસ કરીએ તો એને શું કહેવાય? ઉત્સર્જન વર્ણપટ. બોલો શું લખીશું? તો સૂર્ય, બલ્બ, ઊંચા તાપમાને ગરમ કરેલી ધાતુઓ એટલે કે પદાર્થો વગેરે જેવા સ્ત્રોતોમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોનો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક અભ્યાસ કરતાં પ્રાપ્ત થતા વર્ણપટને શું કહેવાય? શું કહેવાય? તો ઉત્સર્જન વર્ણપટ. હવે વિકિરણના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોતના આધારે ઉત્સર્જન વર્ણપટના બે પ્રકાર છે. જોજો વ્યાખ્યામાં હું લખું છું અહીંયા કે સૂર્ય, બલ્બ, પછી ઊંચા તાપમાને ગરમ કરેલા પદાર્થો વગેરેમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો અથવા તો સીધું વિકિરણો લખું, વિકિરણોના સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક અભ્યાસ કરવામાં આવે. બરાબર? તો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક અભ્યાસ વિકિરણોનો ત્યારે પ્રાપ્ત થતા વર્ણપટને
ત્યારે પ્રાપ્ત થતા વર્ણપટને શું કહે છે? ઉત્સર્જન વર્ણપટ. હવે ઉત્સર્જન વર્ણપટના બે પ્રકાર છે એના પ્રાપ્તિ સ્ત્રોતના આધારે. તો પ્રાપ્તિ સ્ત્રોતના આધારે ઉત્સર્જન વર્ણપટના બે પ્રકાર છે. કયા બે? તો પહેલો સતત વર્ણપટ, સતત વર્ણપટ, અને બીજો રેખીય વર્ણપટ. જો સતત વર્ણપટમાં શું થશે તો આપણે એની વ્યાખ્યાઓ ભણી લઈએ. તો સતત વર્ણપટ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો સતત વર્ણપટ થાય સૂર્ય, બલ્બ અને ગરમ કરેલા પદાર્થોમાંથી. ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? ગરમ કરેલા પદાર્થો. એને જો પ્રિઝમમાંથી પ્રસાર કરીએ, આમાંથી જે વિકિરણ ઉત્સર્જિત થયું એ વિકિરણને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરીએ તો એ જાની વાલી પીનારા, મેં તમને હાલ કહ્યું હતું એમ 7 રંગોમાં વિભાજિત થાય છે. આ વર્ણપટને સતત, અને આ પટ્ટા છે જાનીવાલી પીનારા, તમારા ઘરે સ્કેલ હોય, નવી સ્કેલ લાવે તો એનો 300 ભાગ આમ રાખીને જોશો તો તમને એવા જાનીવાલી પીનારા પટ્ટા જોવા મળશે. અને એ પટ્ટા એકબીજા ઉપર શું થયેલા હોય? આચ્છાદિત થયેલા હોય, એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ હોય. ઉપરની ધાર છે ને, આપણે જાનીવાલી પીનારા લઈએ તો ઉપરનો છેડો એકદમ લાલ લાગશે, પછી નારંગી આમ થતો જશે, એમ પછી ઘેરો નારંગી થશે, પછી આછો નારંગી એટલે કે પીળાશ પકડતો જશે, એવું થશે. એટલે એકબીજા ઉપર આચ્છાદિત થયેલા હોય છે. આથી આવા વર્ણપટને શું કહે છે? સતત વર્ણપટ. વચ્ચે કોઈ ખાલી જગ્યા હોતી જ નથી. આપણને વચ્ચે ક્યાંય આ જાનીવાલી પીનારા, ભલે મેં અહીંયા આમ કિરણો દોર્યા, પણ એવી કોઈ ખાલી જગ્યા ના હોય, તમને આખું સળંગ દેખાય. બરાબર? આ વર્ણપટમાં સૌથી વધુ આવૃત્તિ અને સૌથી ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વાદળી રંગનું સૌથી ઓછું વક્રીભવન થાય. એટલે જો અહીંથી આમ જતું હતું, આ વક્રીભવન કેવું થયું? તો સૌથી વાદળી રંગનું, સૌથી વધુ વક્રીભવન થાય. મારે બોલવામાં ભૂલ થઈ. તો આ જાંબલી એટલે વાદળી, તો એ સૌથી વધુ વળ્યો, જ્યારે રાતા રંગનું સૌથી ઓછું વક્રીભવન થાય છે. હવે જો આમાંથી એક MCQ જીમાં પૂછાઈ ગયેલો છે, અને એ પણ ફિઝિક્સના પેપરમાં. બરાબર? અને હું તમને શીખવાડીશ નહીં, હું તમને પ્રશ્ન આપીશ અને તમારે જવાબ શોધી લાવવાનો છે. ફિઝિક્સમાં જ્યારે પણ આ પ્રશ્ન શીખો ત્યારે મને કહેવાનું છે. 7 રૂમ મેં રાખ્યા છે, 7 રૂમ છે. 7 રૂમમાં અનુક્રમે જાની વાલી પીનારા એમ 7 રંગના મેં બલ્બ ચાલુ કર્યા છે. અને એ રૂમમાં જઈને તમારે 100માં દોરો પુરોવવાનો છે, 100માં દોરો અંદર પરોવવાનો છે. બોલો કયા રૂમમાં તમે સૌથી ઝડપથી 100માં દોરો પરોવી શકશો? બરાબર? આ મારો પ્રશ્ન, આ જી એડવાન્સમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. પૂછાયો તો ફિઝિક્સમાં, મારા છોકરાઓને મેં કેમેસ્ટ્રીમાં શીખવાડેલો છે. ઓકે, તો તમે મને આ જવાબ જ્યારે આ લેક્ચર જુઓ ત્યારે મને યાદ કરાવજો. લાઈવ લેક્ચરમાં હું તમને આ શીખવાડીશ. બરાબર? ચલો, એના પછી તો સતત વર્ણપટ અહીંયા પૂરો થયો. એના પછી રેખા વર્ણપટની વાત કરીએ. તો કેટલાક બાષ્પશીલ, જો હવે આપણે કોઈ પણ પદાર્થને, દાખલા તરીકે મીણબત્તીને સળગાવીએ છીએ, તો જો મીણબત્તીનો પ્રકાશ એક ધારો ના હોય, તમારે આમ ટ્યુબલાઇટમાં એક કોન્સ્ટન્ટ પ્રકાશ આવતો હોય, પણ મીણબત્તીમાં તમારે આમ લબક ઝબક થતું હોય. તો જો સૂર્યમાંથી એક કોન્સ્ટન્ટ, બલ્બ, પછી ગરમ કરેલો લોખંડનો ટુકડો હોય ને તેમાંથી કોન્સ્ટન્ટ આવે, ટ્યુબલાઇટ, તો બલ્બ એટલે ટ્યુબલાઇટ આવી ગઈ. પણ આવી ફ્લેમ જે છે, બન્સન ફ્લેમ કહેવાય, બન્સન ફ્લેમ. બરાબર? એ ફ્લેમમાંથી જ્યારે, એટલે કે કેટલાક બાષ્પશીલ ક્ષારોને બન્સન જ્યોતમાં રાખવામાં આવે અથવા તો નીચા દબાણે વિદ્યુત વિભાર નળીમાં ભરી અને એમાં ઊંચું વિદ્યુત દબાણ આપવામાં આવે ત્યારે બોલો પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય છે. અહીં પ્રાપ્ત થતા આ પ્રકાશનો રંગ ક્ષાર અથવા તો વિદ્યુત વિભાર નળીમાં ભરેલા વાયુની પ્રકૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે. મેં તમને કહ્યું હતું જ્યારે વિદ્યુત વિભાર નળી ચલાવી ત્યારે, બોલો આપણે જે ઘરની અંદર ટ્યુબલાઇટ વાપરીએ છીએ વિદ્યુત વિભાર નળી જ છે, પણ એની અંદર કયો વાયુ ભરેલો હોય? તો આર્ગોન સફેદ રંગ આપે. સોડિયમ ભરીએ તો પીળો, પોટેશિયમ ભરીએ તો જાંબલી, મેગ્નેશિયમ ભરીએ તો ગુલાબી. કહ્યું તું? યાદ આવે છે ને? તો આમ જુદા જુદા ક્ષારોના વાયુઓ ભરવામાં આવે, ક્ષારો અથવા વાયુઓ, ત્યારે જુદા જુદા રંગ જોવા મળે છે.
હવે જોજો આના માર્ગમાં આપણે સ્પેક્ટ્રોમીટર રાખીએ બરાબર, તો આપણને કોઈ એક જ રંગ દેખાશે. દાખલા તરીકે મેં ધ્યાન રાખજો, મેં અહીંયા આર્ગોન લીધો છે, આર્ગોનવાળી ટ્યુબલાઇટ લીધી તો મને જાનીવાળી પીનારા દેખાયું. પણ સોડિયમ લઉં તો ખાલી પીળો, બાકી બધા કાળા પટ્ટા દેખાશે અથવા તો કાળી લાઈનો દેખાશે, કારણ કે એ તરંગ લંબાઈને અનુરૂપ ત્યાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન થતું જ નથી, એટલે ખાલી જગ્યા દેખાશે. તો અહીંયા આપણને અસતત, કેવો અસતત અથવા તો રેખીય વર્ણપટ, એને અસતત વર્ણપટ પણ કહેવાય છે બરાબર. તો એને રેખીય વર્ણપટ. તો જોજો અહીંયા આપણે ડિટેલમાં જઈએ તો એવું લખ્યું છે ભાઈ આ તમારો 41મો પ્રશ્ન અહીંયા ચાલી ગયો. હવે હું 42માની ચર્ચા કરું છું બરાબર. આર્ટિકલ ભેગો છે, આખો એવો પ્રશ્ન પૂછાય ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે શું, તેના પ્રકાર સમજાવો. તો 41, 42 ને 43 મેં અહીંયા 3 ભાગમાં, સોરી 40, 41 ને 42 તમારે લખવા પડે. તો 40, 41 ચાલી ગયો. 42માની ચર્ચા કરીએ તો કેટલાક બાષ્પશીલ ક્ષારોને બંસન જ્યોતમાં રાખવામાં આવે અથવા તો તેમના વાયુ સ્વરૂપને વિદ્યુત વિભાર નળીમાં ભરી ઊંચું વિદ્યુત દબાણ આપવામાં આવે ત્યારે ચોક્કસ રંગના પ્રકાશનું ઉત્સર્જન થાય છે. અહીં પ્રાપ્ત થતા પ્રકાશના રંગનો આધાર જે તે ક્ષાર અથવા તો વિદ્યુત વિભાર નળીમાં ભરેલા વાયુની પ્રકૃતિ ઉપર રહેલો હોય છે. જેમ કે સોડિયમ ધાતુ અને તેના ક્ષારોમાંથી પીળા રંગનું ઉત્સર્જન થાય છે, પોટેશિયમ ધાતુ અને તેના ક્ષારોમાંથી જાંબલી રંગનું ઉત્સર્જન થાય છે, મેગ્નેશિયમ અને તેના ક્ષારોમાંથી ગુલાબી રંગનું ઉત્સર્જન થાય છે. હવે જો આવા પ્રકાશનો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક અભ્યાસ કરવામાં આવે, મેં કહ્યું એમ, મેં અહીંયા આર્ગોન ટ્યુબલાઇટ રાખ્યું હોત તો જાનીવાળી પીનારા મળ્યું હોત, પણ જો સોડિયમ ટ્યુબલાઇટ રાખ્યું હોત તો ખાલી પીળો જ પટ્ટો, બાકી બધું તો કાળી રેખાઓ મળે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં જો આવા પ્રકાશનો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક અભ્યાસ કરવામાં આવે ત્યારે પ્રાપ્ત થતા વર્ણપટમાં એકબીજાથી જુદા સ્થાને રચાતા હોય તેવી રંગીન રેખાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, જે એકબીજા ઉપર આચ્છાદિત થયેલી હોતી નથી બરાબર. આવા વર્ણપટને રેખા વર્ણપટ અથવા તો ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. શું કહે છે? રેખા વર્ણપટ અથવા ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. ઓકે. હવે જોજો આ રેખા વર્ણપટમાં દરેક રેખા ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ધરાવતી હોય છે. વળી તત્વના એકલ પરમાણુમાં હાજર ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ઉર્જાનું શોષણ અને ઉત્સર્જન થાય ત્યારે રેખા વર્ણપટ મળે છે. હવે આ બધું છે ને આના પછીના પ્રશ્નમાં ડિટેલમાં આવશે. તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનના આધારે આ શોષણને ઉત્સર્જન થતું હોય છે. આથી જે તે તત્વના પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર તે વર્ણપટ આધારિત હોય છે. એટલે જો આપણે એ પરમાણુના વર્ણપટનો અભ્યાસ કરી અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચનાનું પ્રિડિક્શન કરી શકીએ છીએ. આથી જુદા જુદા પરમાણુના રેખા વર્ણપટ જુદા જુદા અને લાક્ષણિક હોય છે. આથી જે તે તત્વના રેખા વર્ણપટ તે તત્વની ફિંગરપ્રિન્ટનું કાર્ય કરે છે. જોજો મેં કહ્યું કે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જાણી શકાય. ઇલેક્ટ્રોન રચના બધા તત્વોની યુનિક છે. તો ઉત્સર્જન વર્ણપટ અથવા તો રેખીય વર્ણપટના આધારે આપણે જે તે પરમાણુને ઓળખી શકીએ છીએ. ટૂંકમાં જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ અને આવૃત્તિ ધરાવતા જે રેખાઓ મળે છે વર્ણપટમાં, એની મદદથી આપણે જે તે વર્ણપટને અલગ, એટલે કે જે તે પરમાણુને અલગ ઓળખી શકીએ છીએ. એટલે કે વિવિધ તત્વોના રેખા વર્ણપટમાં પ્રાપ્ત થતી રેખાઓની તરંગ લંબાઈ અથવા આવૃત્તિ તેમને એકબીજાથી અલગ પારખવા માટે ઉપયોગી છે. આથી રેખા વર્ણપટને પરમાણવીય વર્ણપટ પણ કહે છે. જો આના 3 નામ થયા: રેખીય વર્ણપટ, અસતત વર્ણપટ અને પરમાણવીય વર્ણપટ, અને ચોથો ઉત્સર્જન વર્ણપટ. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે. તો પ્રશ્ન નંબર 42 સુધી પૂરું થયું.